Good morning, everyone. Today, I would like to present you a small portion regarding communication of offer, acceptance, and revocation. It's a topic coming under the subject Business Regulatory Framework and a subtopic of offer and acceptance. So, let's move on directly into the topic. Our topic is communication of offer and acceptance and also revocation. A proposal to be complete must be communicated. Only when an offer is communicated, it can be accepted. If the offer is accepted, it should be put to the knowledge of the offerer. So, communication of acceptance is necessary for forming a contract. So, we know what is an offer and what is an acceptance. So, an offer individually, it doesn't have any existence. An offer should always be communicated to the other party or the offeree. Then only we can say an offer is complete. Similarly, the other party should let know the acceptance to the offerer. So, offerer should communicate the offer to the other party or offeree, and offeree should communicate back his acceptance to the offerer. Then only we can say the communication of offer and acceptance is complete, or the offer and acceptance is in itself complete. Okay, so there are different rules regarding communication of offer, acceptance, and revocation. So, in the following video or in the following slides, we are going to see which is the rule regarding completion of communication of offer, completion of communication of acceptance, and completion of communication of revocation. So let us move on with the topic. Before moving on to the rules, let's see an example. I have given an example here. Different dates are given and different events are given. First one is on 27/2/2020. A proposes by a letter to sell his house to B for rupees 2 lakh. On 1/3/2020, B receives the letter. On 5/3/2020, B posts a letter of acceptance to A. And on 8/3/2020, A receives the acceptance letter of B. So once again, on 27/2/2020, A proposes by a letter to B to sell his house. അപ്പം 27/2 A Bക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്നു. എന്താണ് ലെറ്ററിൽ പറയുന്നത്? ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുകയാണ് ടു സെൽ ഹിസ് ഹൗസ് ടു ബി ഫോർ rupees 2 lakh. ആൻഡ് 1/3/2020 ബിക്ക് ആ ലെറ്റർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. 5/3/2020 ബി പോസ്റ്റ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടു A, return back. And on 8/3/2020, A receives the acceptance letter of B. Now, based on this example, let us see on to the topic. First two cases, communication of offer. When is communication of an offer complete? Communication of an offer is complete when it comes to the knowledge of the other person. Communication of an offer is complete when it comes to the knowledge of the other person. Other person means offeree. So, ഒരു ഓഫർ കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഫർ എപ്പോഴാണോ ഓഫറീ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ നമ്മൾ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നത് അയാളെ അറിയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അറിയുന്നത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴാണ് ഒരു ഓഫറിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത്. Communication of an offer is complete when it means communication of offer comes to the knowledge of the other person. So in our example, it is 27/2 ലെറ്റർ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു, ഓഫർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ലെറ്റർ അയക്കുന്നു. 1/3 ബി ആ ലെറ്റർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും ബി അത് അറിയുന്നതും. So we have to receive the letter and also we have to read that letter. That means he has to come to knowledge of the offer. So, communication of an offer is complete when
it comes to the knowledge of the other person. So in our example, it is on 1/3/2020. Hope it's clear. Next is communication of acceptance. Here there are two cases in communication of acceptance. First one is communication of acceptance as against the proposer and communication of acceptance as against the acceptor. So first case we can see, when is communication of acceptance complete as against the proposer. So as against the proposer, communication of acceptance is complete when it is put to the course of transmission as to be out of power of acceptor to withdraw the same. അതായത് എപ്പോഴാണോ ആക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ when it is put to the course of transmission, ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നെങ്കിൽ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ വേസ് ആ വേ. അപ്പം വെൻ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ എപ്പോഴാണോ പുട്ട് ടു കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, അതായത് ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ആസ് ടു ബി ഔട്ട് ഓഫ് പവർ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റർ ടു വിത്ഡ്രോ ദ സെയിം. അതായത് വൺസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആക്സെപ്റ്റർക്ക് അത് വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി നമ്മളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ ഓഫർ തന്നയാളെ ആ വിവരം അറിയിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി, ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് പറയുന്നത് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രപ്പോസർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രപ്പോസർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് when it is put to the course of transmission. It means letter of communication. Okay, so let's see in our example we have seen 27-ന് ഓഫർ കൊടുക്കുന്നു, 1/3-ന് ബിക്ക് ഓഫർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, 5/3-നാണ് ബി തിരിച്ചിങ്ങോട്ടുള്ള ആക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ അറിയിക്കുന്നത്. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് as against the proposer is complete when it is put to the course of transmission. അതായത് ബി എപ്പോഴാണോ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ലെറ്റർ അയച്ചത് ആ ഡേറ്റിലാണ് പ്രപ്പോസറിൻ്റെ നേരെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത്. സെക്കൻഡ് കേസ് ഇസ് ദാറ്റ് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ആക്സെപ്റ്റർ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആക്സെപ്റ്ററിൻ്റെ കേസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത്? when it comes to the knowledge of the proposer. എപ്പോഴാണോ പ്രപ്പോസർ ആ ആക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ വിവരം, ബി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള വിവരം അറിയുന്നത്, ആ ടൈമിലാണ് ആക്സെപ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത്. സോ ഇൻ അവർ എക്സാമ്പിൾ, എ റിസീവ്സ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ എക്ക് തിരിച്ച് ബി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 5/3-നാണ്, പക്ഷെ അത് എക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് 8/3-നാണ്. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ആക്സെപ്റ്റർ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ് ഓൺ 8/3/2020. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഫറും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസും. നെക്സ്റ്റ് is revocation of proposal. So we know what is revocation. Revocation means taking back. We can both revoke an offer and also an acceptance. So ഓഫർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾക്ക് റിവോക്ക് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാം, ആക്സെപ്റ്റൻസും റിവോക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ന സമയത്തിന് മുന്നേ ആയിരിക്കണം ഓഫറും ആക്സെപ്റ്റൻസും റിവോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ടൈം ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ. എ പ്രപ്പോസൽ ക്യാൻ ബി റിവോക്ഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ബിഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രപ്പോസർ. അപ്പം ഒരു പ്രപ്പോസൽ എപ്പോൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എ പ്രപ്പോസൽ ക്യാൻ ബി റിവോക്ഡ് അറ്റ് എനി ടൈം ബിഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ
പ്രപ്പോസർ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് പ്രപ്പോസറുടെ കേസിൽ എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ടു ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. അപ്പം ആ ഡേറ്റിന് മുന്നേ, അതായത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ടു ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എപ്പോഴാണോ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ അറിയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനു മുമ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഫർ റിവോക്ക് ചെയ്യാം. So, a proposal can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer. അപ്പം ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രപ്പോസർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ടു ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് 5/3/2020 മുന്നേയുള്ള ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങളിൽ വി ക്യാൻ റിവോക്ക് ദ പ്രപ്പോസൽ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ്. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? An acceptance can be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor. Okay? So, revocation of acceptance. ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്തു, ഓക്കെ ഐ എം റെഡി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെഡി അല്ല, നമുക്ക് പിന്മാറണം, ആക്സെപ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്മാറാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ബട്ട് ഓൺലി ടിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഓൺലി ബിഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ആക്സെപ്റ്റർ. That is the second case in communication of acceptance. Communication of acceptance is complete as against the acceptor. എപ്പോഴാണ്? when it comes to the knowledge of the proposer. അപ്പം പ്രപ്പോസർ എപ്പോഴാണോ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് അറിയുന്നത്, അതിന് മുന്നേയുള്ള ഏതെങ്കിലും ദിവസമായിരിക്കണം നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി കനോട്ട് റിവോക്ക് ദ ആക്സെപ്റ്റൻസ്. So, first of all, you have to be thorough with communication of offer and also communication of acceptance. ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് രണ്ട് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെ കേസിലും പറയുന്നുണ്ട്. ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രപ്പോസറും ഉണ്ട്, ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്ററും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസുകളാണ് റിവോക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ എപ്പോൾ വരെ, ഏത് ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റിവോക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് put to the course of transmission. It can be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer. Okay. So these are the revocation of proposal and revocation of acceptance. The next one, completion of communication of revocation. എപ്പോഴാണ് ഒരു റിവോക്കേഷൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? So let's see. ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ മേക്സ് ഇറ്റ്. പേഴ്സൺ ഹൂ മേക്സ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഫറർക്ക് വേണമെങ്കിലും റിവോക്ക് ചെയ്യാം, ആക്സെപ്റ്റർക്ക് വേണമെങ്കിലും റിവോക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഓഫറർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും റിവോക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരാണോ റിവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ മേക്സ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ ആൻ ഓഫറർ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻ ആക്സെപ്റ്റർ. അതുപോലെ ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹും ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ്, ആർക്കാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ കേസിലും എപ്പോഴാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ മേക്സ് ഇറ്റ്. അതായത് റിവോക്കേഷൻ ആരാണോ നടത്തുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴാണ് റിവോക്കേഷൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ടു ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. അതായത് എ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തു, ആ ഓഫർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്കത് പിൻവലിക്കണം, ആ ഓഫർ പിൻവലിക്കണം എന്ന് കരുതാണ്. അപ്പോൾ എയെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴാണ് റിവോക്കേഷൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? എ എപ്പോഴാണോ റിവോക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവോക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെറ്റർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ടൈമാണ് എയെ സംബന്ധിച്ച് റിവോക്കേഷൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹും ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ്. ഇപ്പോൾ എ ബിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് റിവോക്കേഷൻ എങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ബിയെ സംബന്ധിച്ച് റിവോക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹിസ് നോളജ്. എപ്പോഴാണോ അയാൾക്ക് ആ റിവോക്കേഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തിനുള്ളിൽ റിവോക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത്. റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസലും റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസും. ഇവിടെ പറയുന്നത് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ. റിവോക്കേഷൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത്? ആരാണോ റിവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴാണോ അയാൾ
റിവോക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലെറ്റർ അയക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് റിവോക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. ഇനി ആർക്കാണോ റിവോക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടത്തേക്കാണോ നമ്മൾ റിവോക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ലെറ്റർ അയക്കുന്നത്, അവരെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴാണോ റിവോക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ അവർ റിവോക്കേഷനെ പറ്റി അറിയുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിവോക്കേഷൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഫർ, ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിവോക്കേഷൻ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഫർ. ഓഫറിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ നോളജ് ഓഫ് ദി അതർ പേഴ്സൺ. മറ്റേയാൾ എപ്പോഴാണോ ആ ഓഫറിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് ആ ടൈമിലാണ് ഓഫറിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. സെക്കൻഡ് കേസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ്. ആക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രണ്ട് പേരുടെ കേസിലും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രപ്പോസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴാണോ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ അയക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ടു ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ആ സമയത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. ആക്സെപ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ നോളജ് ഓഫ് ദ പ്രപ്പോസർ എപ്പോഴാണോ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ അറിയുന്നത് ആ ടൈമിലാണ് ആക്സെപ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ റിവോക്കേഷൻ നോക്കി, ഏത് ടൈമിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രപ്പോസൽ റിവോക്ക് ചെയ്യാം, ഏത് ടൈമിനുള്ളിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റിവോക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് എപ്പോഴാണ് റിവോക്കേഷൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Hope it's clear for you. Thank you everyone.